नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं मनीष स्टडी विगार्ड इमीग्रेशन तो सिडनी ऑफिस तो जी। शनिवार का दिन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट सीगियां बच्चों वास्ते, खासकर वो बच्चों वास्ते जिहड़े डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आस्ट्रेलिया का। हुण काफ़ी बच्चों को एक चीज़ की प्रॉब्लम दिखेगी तुहानूं आंदे होए भी, तुसीं देखिया भी होना है, तुहाडे केस हो सकता है भी इस प्रॉब्लम विच आए भी होण भी। डिपेंडेंट वीज़ा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं आस्ट्रेलिया का तो वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजैक्शनस आ रही हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्हां दी वाइफ आस्ट्रेलिया बैठी है तो उन्होंने ऐ भी किसी तरीके नाल हसबैंड नूं बुलाया जाए तो पहला ये जो उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया या तो सिंगल का अप्लाई करता या स्पाउस का अप्लाई किया बट नहीं आया स्पाउस का वीज़ा, या फिर ये सीगा भी मैरिड सीगे बट एजेंट ने कहता भी तुसीं हजे ना लगाओ फाइल, कल नूं बाद चों लगा दांगे, वीज़ा आ जाएगा बाद चों, ईजी हुंदा है, पहला सिंगल की फाइल कढ़ दो। तो काफ़ी तरीके नाल भी बच्चे नूं प्रॉब्लम्स का सामना करना पैंदा है, खासकर डिपेंडेंट वीज़ा वालियां नूं। तो एक चीज़ होर जिहड़ी देखण नूं मिली है भी ज़्यादातर केसेस च ये भी हुंदा है भी जिवें कुड़ी दा वीज़ा आ गया उस तो बाद जी घर वाले प्रैशर पाना शुरू कर दिंदे ने भी कोई गल नहीं, तेरा स्पाउस वीज़ा दवा दिंदे आ, तू स्पाउस वीज़ा ते चली जा। तो या फिर कोई भी फाइनैशियल मैटर हुंदा भी पेरेंट्स नूं हुंदा भी चलो हुण वीज़ा तो लग ही गया भी नाल मुंडे नूं भी आपां किसी नाल मुंडे दा विआह करा के कुड़ी नूं भेज दईए तो भी उत्थे जाके चलो खर्चा पानी बच्चे लाइक मैनेज कर दिंदे ने भी, थोड़ा ईजी हो जाता है भी। हुण उहदे च क्या हुंदा भी मेन एप्लीकेंट कुड़ी दा वीज़ा ग्रांट हो गया, उस तो बाद जिहड़े स्पाउस हैगे ने उस तो बाद विआह होया जी, उस तो बाद स्पाउस जिहड़े हैगे ने अप्लाई करदे ने वीज़ा तो उहदे विच क्लीयर कट लिखा जाता भी तुसीं वापस नहीं आओगे भी, तुहाडा मकसद उत्थे सैटल होंदा है भी, तुहाडा वापस आने का मकसद नहीं हैगा। तो ये चीज़ नाल ये चीज़ देखो भी एक परिवार जिहड़े हैगे ने वो भी असीं खराब हुंदे देखे ने। साडे कोल इत्थे रोज़ ही आंदियां कुड़ियां, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई कुड़ी जरूर आएगी साडे इत्थे जिन्हां दा भी स्पाउस जिहड़े इंडिया च बैठे ने ते अप्लाई कराना चाहते या रिजैक्ट करा चुके ने, या टूरिस्ट वीज़ा रिजैक्ट करा लिया या उन्होंने डिपेंडेंट रिजैक्ट करा लिया। तो ज़्यादातर इक्को ही चीज़ दसी जाती है बच्चों नूं भी तुसीं फंड दिखाओ जी, फंड दिखाने जरूरी होंगे ने, 10 लाख दिखा दो, 15 लाख दिखा दो। उन्हें बेचारा मुंडा क्या करेगा जी, इधर उधर फड़ के किसी लोट भी फंड जिहड़े हैगे ने इकट्ठे करके अकाउंट च पा देगा भी। फंड वाला काम तो हो गया, हुण वो उस चीज़ नूं उसी तरीके नाल देखदे ने भी जिवें एक स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया सीगा जी, स्टूडेंट वीज़ा च फंड शो करने पैंदे ने। बाकी IELTS PT तो मेरी वाइफ ने की हुई है, उहदा वीज़ा आए होया है तो हुण रह गया बस भी मेरा वीज़ा आना। तो मेरा वीज़ा आने वास्ते मैनूं सिर्फ फंड दिखाने की लोड़ है, जिवें कि एक नॉर्मल स्पाउस वीज़ा च जिवें आपां अप्लाई करते हैं, जो कट्ठे अप्लाई करते हैं भी उहदे विच कोई इन्ने मैटर नहीं हुंदे। बट ये चीज़ का बहुत वड्डा फैक्टर है भी स्टूडेंट वीज़ा जो कट्ठियां दा अप्लाई हुंदा है वो डिफरेंट हुंदा है, उहदे विच होर तरीके नाल केस नूं देखिया जांदा है। उहदे विच मेन एप्लीकेंट जिहड़ा पढ़न जा रहा है उहदा देखिया जांदा है रेलेवेंट है कि नहीं है कोर्स, कि जिहड़ी यूनीवर्सिटी जिहड़ी जा रहे हैं उहदा लैवल की है, फंड्स किवें हैगे ने, उहदे विच स्टेटमेंट ऑफ परपज GT दे फैक्टर्स आ जांदे ने। बट जिथे गल आ गई जो डिपेंडेंट वीज़ा जो बाद चों अप्लाई हुंदा है या टूरिस्ट वीज़ा बाद चों अप्लाई हुंदा है, उहदे विच ये सारे फैक्टर्स नहीं हुंदे क्योंकि वीज़ा तो बच्चे कोल हैगा ही है, मेन एप्लीकेंट वीज़ा कोल हैगा ही है वीज़ा, उहदे कोल उहदा कोई इहदे विच SOP नहीं चैक करी जाएगी, उहदे विच कोई फाइनैशियल डॉक्यूमेंट का मामला नहीं, कोई रेलेवेंस का मामला नहीं, कोई यूनीवर्सिटी का मामला नहीं। हुण मामला कुछ होर है, जिहड़े कि कंसल्टेंट जिहड़े हैगे ने उस चीज़ ते फोकस ही नहीं करते। बच्चे भी क्योंकि एजेंट्स दे तो ही पुछदे ने, गलबात समझदे ने ते वो भी इसी चीज़ विच रह जांदे ने भी फंड दिखाने नाल ही साडा काम हो जाएगा ते जेन्युइन मैरिज होनी चाहिए है जी, मैरिज दे सर्टिफिकेट, मैरिज दी फोटोआं लगा दो, चैट लगा दो जी, साडी गल हुंदी आपस च। उस तो इलावा भी कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। बट जो इन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा देना है या इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा देना है, उहदे विच सब तो मेन चीज़ ये देखी जाएगी या वो ये चीज़ ते फोकस कर रहे ने भी जिहड़ा ये बंदा जिहड़ा वीज़ा अप्लाई कर रहा है भी ये वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। हुण सिर्फ अगर तुसीं कहने हो भी तुसीं इधर उधरों फड़ के 10-15 लाख रुपया अकाउंट च पाते तो भी बहुत वधिया हो गया जी, सारा कुछ कंप्लीट है तो साडा वीज़ा तो आ ही जाना, साडी वाइफ उत्थे बैठी है तो वीज़ा साडा बंद है, साडा तो वीज़ा देना ही पएगा। नहीं, ऐसा नहीं हैगा, तुहाडा वीज़ा रिजैक्ट बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिजैक्शन है इस टाइम ते। इस करके मैं तुहानूं थोड़ी जी ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो दे नाल भी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿਪੀਕਲ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਲਾਂ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦਿਖਾਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਦਿਖਾਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ITR ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਿਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ +2 ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਕਸ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ITR ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ITR ਭਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਪੰਗਾ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਟਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਬਲਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛੀਦਾ 15,000 ਹੈ, 17,000 ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਜਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੈਲਰੀ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ। ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਦਾ। ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ। ਬਟ ਐਸਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ,
4 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 8201। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ 8104 ਵਰਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਵਰਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਮੰਥਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨੋ ਫਰਦਰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋ ਫਰਦਰ ਸਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋ ਫਰਦਰ ਸਟੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਫਰਦਰ ਸਟੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋ ਫਰਦਰ ਸਟੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਾਹਾ ਨਾ ਵੱਢੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਭਰਵਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। 145,000 ਐਮਬੈਸੀ ਫੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਟੋਟਲ, ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸਮਝੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਉਵੇਂ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹੀ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਐਮਬੈਸੀ ਫੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਫੈਕਟਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ I repeated ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਤੀ, ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚਲੋ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ $150 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ $1200 ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜੀ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਆਫ ਕੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕੇਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 19 ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸਿੰਗਲ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਲਿਟਰਲੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਟਰਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੜਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਊਟਕਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਯੂਕੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਖਣਗੇ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੁਣੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹਸਬੈਂਡ +2 ਨੇ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਤਾ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚਾਰजेस ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ
ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚਾਰजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ 2014 'ਚ MC ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਜੀ +2 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜਦ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਰजेस ਅਗਰ ਵੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲੌਜ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਇਲ ਲਗਾਈ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਮਾਲਕ ਸੋਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕੈਸੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 99% ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, SOP 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਮ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਨਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਪੀਆਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਡਿਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਬਲੀਗੇਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੀਆਰ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਤਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਲੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਲਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਵਾਈਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ 500 ਸਬ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸਸ ਦੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਟੂਰਿਸਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਜ਼ਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਡਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ
ਸਮਝੋ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ, ਵੱਧ ਵੀ ਕਮਾਈਏ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਸੀ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਗਈ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸੀ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਨਫਰੰਟ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏ, ਨਾ ਕੱਲ ਦਿੱਕਤ ਆਏ, ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਓ। ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਫਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨੇਪਾਲ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਡਨੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ .com.au ਵਾਲੇ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, IP ਐਡਰੈਸ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਦ ਫਾਈਲ ਅਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 3rd ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਬੈਠਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਨੀਪਤ, ਕੈਥਲ, ਪੇਵਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕਾਈਪ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਥਰੂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ 1 to 1 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇ ਸੇਫ, ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰਚੋ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਖਾਓ, ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਗਰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਕਿ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟਡ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।